सत श्री अकाल जी। पंजाब हरियाणा हिमाचल दे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं थोड़े नाल गगनदीप कौर ते गल लगातार चल रही है किसानों दी कोरी ना कर दी है। नहीं मंजूर हो मता जो केंद्र सरकार के वलों बीते दिन भेजा गया। सिंघू बॉर्डर ते किसान जथेबंदियों की मीटिंग दोपहर 2 बजे रखी गई है और किसान जथेबंदियों की मीटिंग दे विच अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। संघर्ष की अगली रणनीति ते चर्चा की जाएगी। 2 बजे मीटिंग का वक्त है और 2 बजे सिंघू बॉर्डर ते वक्-वक् किसान जथेबंदियों की मीटिंग है। आम सहमति बनाई जाएगी और आपसी सहमति के नाल अगली रूपरेखा तैयार की जाएगी। लगातार दिल्ली के वक्-वक् बॉर्डरों से किसान डटे हुए ने, लगातार इस मंग ते अड़े हुए ने कि तीनों खेती कानून सिरे तो खारिज कर देवे केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार के वलों कोरी ना कर दी गई है तीनों खेती कानूनों नूं रद्द करन तो, लेकिन सौदा दे लई तैयार है। केंद्र सरकार किसानों नूं भरोसा दे रही है जिथे किते सोध की जरूरत है, जिथे किते किसानों नूं समस्या है उस मुतलक अमेंडमेंट कानून दे विच किते जा सकते ने, लेकिन कानून रद्द नहीं किते जा सकते। एक केंद्र सरकार ने दावा किया है। दूजे पासे किसान चाहते ने कि सानू सौदा नहीं चाहिए, सानू किते अमेंडमेंट नहीं चाहिए है तो सिर्फ इन्ना कि तीनों बिल रद्द कर दिते जान, तीनों खेती कानून रद्द कर दिते जान। एक इंच में पीछे हटन दे लई किसान तैयार नहीं ने। किसान कहते हैं कि इस तो घट सानू होर कुछ चाहिए ही नहीं है, और जो सानू नहीं चाहिए है वो केंद्र सरकार सानू जबरदस्ती क्यों दे रही है। नीतिका साडे नाल लाइव जुड़ चुके ने। नीतिका, ग्राउंड जीरो तो लगातार तुसी जानकारियां दे रहे हो। नीतिका, की जानकारी है इस वेले सिंघू बॉर्डर ते किस तरह की हलचल, किस तरह का माहौल है? क्योंकि 2 बजे मीटिंग है, उसकी तैयारियां चल रही होंगी। बिल्कुल गगन, तो अंदाजी कि किसान जथेबंदियां ने जिहड़ियां पंजाब दियां उन्हां दी 2 बजे मीटिंग शुरू होनी है ते अज असीं कुंडली बॉर्डर पहुंचे। दरअसल जदों गल हुंदी है सिंघू बॉर्डर ते कुंडली बॉर्डर, ये दोवें एक ही थां है, पर इहदा जिहड़ा डिस्टेंस है वो 17-18 किलोमीटर दा है। ते अज असीं क्योंकि सिंघू बॉर्डर तो कुंडली बॉर्डर तक पहुंचा तो अंदाजी है कि 17-18 किलोमीटर तक जिहड़े किसान ने ਉਹ बैठे ने। नाल ही साडे नाल अज हरियाणा पंजाब दे किसान भी बैठे ने। तुसीं देखोगे अरेंजमेंट जिहड़े ने हुण इत्थे सारे कर ले गए ने। मेरे पीछे टेंट हाउस है ते इत्थे किसान रुक भी रहे ने, नाल ही समर्थन लई आम लोग भी पहुंच रहे ने। ये पढ़े लिखे किसान ने, इन्हां तो भी जानदे आ कि आखिर जिहड़े फैसले सरकार लै रही है, जिहड़े फैसले किसान जथेबंदियां दे लीडर्स लै रहे ने, उन्हां फैसलियां नूं किस तरह देखदे ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ 3-4 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 12 ਤੇ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ? ਮੈਮ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਈਗੋ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਪੱਕਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि कानून रद्द करो। पहला उन्होंने वालों पॉइंटर्स जिहड़े दिते गए सी, सरकार ने उसते आपदे जवाब भी दिते ने। कई मंगां मान लईआं गईआं ने, मतलब कह सकते हैं सोध करन नूं तैयार है, कईआं च नहीं। फिर किवें लगदा तुहानूं? तुसीं पढ़े लिखे लोग हो, किसानी भी करदे हो, तुहानूं लगदा कि अंदोलन हाले लंबा चलूगा? मैडम इस बारे तो नहीं कुछ कह सकते कि अंदोलन लंबा चलूगा या नहीं,
ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਹਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ MSP ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਟਿਡ 2 ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਲਿਮਟਿਡ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 25 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੈ, ਆਲੂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਵਿਚਾਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 23-24 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ MSP ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CO2 ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਏਡੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਾਫ? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਿ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਗੀ ਮੈਡਮ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਸਾ ਪੈ ਜੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 85% ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਮ ਕਿਸਾਨ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਢਕੋਸਲਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ MSP ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਸਾਡੇ। ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਹੈ ਜੀ। MSP ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲਿਖਿਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲਿਖਿਤ ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਲਿਖਿਤ ਚ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਪੈਲੀ ਆ 7-8 ਕਿੱਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜੀ ਲੋਨ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਟਰੈਕਟਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਤਾ ਮੈਡਮ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਨ ਕਰਾਏ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਭਰਾ ਚੁੱਕਿਆ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। 6 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੈਤਾ ਵਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। 8 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਵਾ ਇੱਕ। ਮੇਰਾ ਫਾਦਰ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਗੋਭੀ ਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰੀ ਕਣਕ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ
10,000 ਰੁਪਇਆ ਛੱਡਦੇ ਆ ਮਾਮੂਲੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਹਨਾ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੀ ਜੱਟ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਤੇ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे, शाम ਨੂੰ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे। प्रस्ताव खारिज होने तो बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रस्ताव खारिज होने तो बाद पहली कॉन्फ्रेंस है केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री दी। शाम ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसानों ने सरकार ਦਾ प्रस्ताव खारिज ਕੀਤਾ ਸੀ। किसान आंदोलन से केंद्र सरकार का मंथन भी लगातार जारी है। बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिहाइश से अहम मीटिंग केंद्रीय मंत्रियों की हुई। उस मीटिंग दे विच की कुछ विचार चर्चा किया गया, किस नतीजे तक केंद्रीय मंत्री पहुंचे ने, इसकी जानकारी आज शाम नू प्रेस कॉन्फ्रेंस दे राही देश से केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर देंगे। एक बार फिर तो दस दिए कि केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वालों प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, आज शाम ਨੂੰ ਕੀਤੀ जाएगी, क्योंकि लगातार मंथन केंद्रीय पद्धर से भी किया जा रहा है। लगातार किसानों की गल सुनी भी जा रही है, हर तरह की सोध करने के लिए तैयार है केंद्र सरकार, लेकिन किसान कहते ने कि 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं ने। तीनों खेती बिल रद्द होने चाहिए ने, इस तो घट उन्होंने होर कुछ नहीं चाहिए। वासु मंचन दा साडे सहयोगी साडे नाल न्यूज़ रूम तो जुड़ चुके ने। वासु की जानकारी? बिल्कुल गगन, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਜਿਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। बिल्कुल, जिस कदर किसानी संघर्ष लगातार वड्डा हुंदा जा रहा है, समर्थन वड्डे पद्धर ते किसानां नूं मिल रहा है, और किसानी जो संघर्ष है इन्हें वड्डे समर्थन तो बाद एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है, और किसानी संघर्ष दे विच शामिल किसानां दे वल्लों संघर्ष तेज भी किया जा रहा है। 14 दिसंबर नूं या 12 दिसंबर नूं हुण रस्ते ब्लॉक कर दिते जाणगे, यानी कि केंद्र सरकार दे लई मुश्किलां लगातार खड़ियां कीतियां जा सकदियां ने, हो रही ने। तो की लगता है वासु कि केंद्र सरकार झुकेगी, यस बोलेगी? बिल्कुल, और ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਇਹ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਲੀਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼, ਜੇਕਰ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸੂ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਵਾਸੂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਸੌਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 26-27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕੂਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਿੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਾਸੂ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੈਕਿੰਡ ਮਸੌਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਮਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਮਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਹੋਸਟਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ, ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਜ਼ਮ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਰਿਆਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਡੈਡਲੌਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਮ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਓ। ਪਿੰਕੀ ਜੀ ਜਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਲਸ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੋਏਗਾ। तो मोदी साहब और उन्होंने सरकार और बीजेपी वालियां ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। भाजपा जी क्योंकि 5 ਤੋਂ 6 एमएलए इस वक्त जा रहे हैं। ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਇਸਰਾਏ ਬਦਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ।